بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اورہان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کی دوسری جانب سے باہر نکل کر آتا ہے۔ پھر وہ نقشے کا جائزہ لینے کے بعد کہتا ہے ہم الگ الگ ہوں گے، ہر جگہ پر تلاش کریں گے، ہر پتے کے نیچے، ہر پتھر کے نیچے تلاش کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد اورہان کی نظر ایک بہت بڑے پتھر پر پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے اور اس کی سائیڈ میں کھودنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جس کے بعد وہ تمام سپاہیوں کو جمع کر کے کہتا ہے خزانہ اس پتھر کے نیچے ہے، ہم یہاں پر کھدائی شروع کریں گے۔ اسی دوران ہولوفیرا بھی وہاں پر آ جاتی ہے، جبکہ مہما سرنگ کے کونے پر ہی رک جاتا ہے۔ اورہان کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ہولوفیرا؟ ہولوفیرا کہتی ہے وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اورہان کہتا ہے کون؟ اسی دوران اتماجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ سے باہر آ جاتا ہے، جبکہ مہمت اپنے سپاہی کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے بعد اورہان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنگ کے دوران اورہان ہولوفیرا سے کہتا ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو ہولوفیرا؟ ہولوفیرا کہتی ہے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اورہان۔ جس کے بعد وہ دونوں مل کر اتماجا کے سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں یعقوب صاحب اپنے سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے، جبکہ علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسی دوران گونجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے اور علاؤالدین والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ گونجا کہتی ہے ہلنا بھی مت مدرسے کے طالب علم، ورنہ جو اگلا تیر آئے گا وہ جا کر سیدھا تمہارے دل پر لگے گا، چلو اپنے گھوڑے سے نیچے اترو۔ یہ سن کر علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے۔ گونجا کہتی ہے مجھے بتاؤ تم میرے بابا کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ علاؤالدین کہتا ہے میں تو صرف اپنے راستے سے جا رہا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے آپ ہمیشہ سے میرا پیچھا کر رہی ہو۔ یہ سن کر گونجا اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور علاؤالدین کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتی ہے میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ تم میرے بابا کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علاؤالدین کہتا ہے میں نے بھی تم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہمیشہ سے تم مجھ پر نظر رکھتی ہو؟ بتاؤ ورنہ۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے ورنہ کیا علاؤالدین؟ علاؤالدین اس کی تلوار ہٹاتا ہے اور اس کے قریب جا کر کہتا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ سن کر گونجا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یعقوب اور اس کے سردار مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور جرکتے ان کے ساتھ تھا۔ عثمان صاحب سنجاق سردار سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آخرکار عثمان صاحب انہیں شکست دے دیتے ہیں۔ بوران عثمان صاحب کے قریب آ کر کہتا ہے وہ مہر ہیں جناب۔ کنور کہتا ہے بالکل عثمان صاحب، عثمان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت بڑی بہادری ہے، دیکھتے ہیں کہ تم یہاں پر جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے ہو یا نہیں۔ پھر عثمان صاحب ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا یہ تمہارا اختتام ہوگا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سپاہیوں ہر ایک دوسرے کا ساتھ دے گا، ہم لف کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ کو ان پر بھروسہ ہے عثمان صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہرگز نہیں، سونے کی ہوس، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں پیچھے ہٹایا تو وہ ہماری پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، اس لیے ہمیں غازیوں کو خود سے منہ موڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ نے درست کہا، ہم ان پر نظر رکھیں گے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انہیں چھوڑو، تم بتاؤ کیا تمہاری تلوار زنگ آلود ہو گئی ہے بالا خاتون؟ بالا خاتون کہتی ہیں باجیان کی تلوار کیسے زنگ آلود ہو سکتی ہے عثمان صاحب؟ دوسری جانب جنگ جاری تھی۔ ایک سپاہی حملہ کر کے اورہان کو زخمی کر دیتا ہے، جس کے بعد دوسرے سپاہی بھی آ کر اورہان کو مارنے لگتے ہیں، لیکن اورہان زخمی ہوتے ہوئے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی دوران مہما چھپ کر ایک تیر چلاتا ہے جو سیدھا آ کر اورہان کے کندھے پر لگتا ہے۔ تیر لگتے ہی اورہان زمین پر گر جاتا ہے اور کرالی کہتا ہے شہزادے کی حفاظت کرو۔ ہولوفیرا اورہان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہمیں یہاں سے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اورہان کہتا ہے سپاہیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، سب لوگ کاریازی کے مقام پر جاؤ، ہم لوگ وہاں پر ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اتماجا کہتے ہیں ان کا پیچھا کرو، انہیں بھاگنے نہ دینا۔ جس کے بعد مہمت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور ایک خاص سپاہی کہتا ہے کیا ہم ان کا پیچھا کریں گے شہزادے؟ مہمت کہتا ہے سنجاکسس گدھوں کی طرح ان کا پیچھا کریں گے اور ہمیں یہاں پر خزانہ مل جائے گا۔ جس کے بعد وہ اس پتھر کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے سلطان مسعود کا خزانہ گرمیان کا ہے۔ یہاں ہولوفیرا اورہان کو ایک جگہ لے آتی ہے۔ اسی دوران دو سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن ہولوفیرا بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے ان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اورہان کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد مزید دو سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اورہان نیچے گر جاتا ہے۔ ہولوفیرا اورہان کے قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم ٹھیک تو ہو؟ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اورہان۔ اسی دوران یونس ایمرے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اورہان کو دیکھ کر کہتے ہیں سردار کے بیٹے اورہان۔ اورہان کہتا ہے درویش افندی۔ پھر جیسے ہی اتماجا وہاں پر آتا ہے تو اورہان پہلے سے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔
अतमाजा कहता है मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। यहाँ बाजार में सादत खातून मलहून खातून की तरफ देख रही थी। मलहून खातून कहती है हम आपको बेहतरीन तोहफा देंगे सादत खातून। सादत खातून कहती है चलो इनके कालीन देखते हैं। सादत खातून कहती है चलो उलगन इनके कालीन निकालो। उलगन खातून एक बेहतरीन कालीन निकालती हैं। सादत खातून मलहून खातून की तरफ सोने के सिक्के फेंकते हुए कहती है हम तिजारत करेंगे, अल्लाह बरकत डाले। फिर वो कहती है इनके कालीन ले लो। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उलगन खातून कहती है ये कालीन हम कहाँ पर बिछाएंगे सादत खातून। सादत खातून कहती हैं यहीं पर दरवाजे पर छोड़ दो। फिर उसके सिपाही कालीन को वहीं पर बिछा देते हैं और सादत खातून अपने पैरों से कालीन को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। मलहून खातून भी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। यहाँ सादत खातून अपनी खादमों से कहती है अतमाजा को खबर करो कल मलहून खातून का कारवां बाजार में नहीं आएगा। जो अपनी हद नहीं जानते उनको अपनी हद दिखाओ ताकि वो आपकी पोस्ट पर नज़र न रखें। ये देखते हैं कि कल जब इसका कारवां नहीं आएगा ये क्या करेगी। ये कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है। यहाँ फातिमा गुस्से से कहती है ये खुल्लम खुल्ला हमारी तौहीन है, क्या हम ऐसे ही जाने देंगे। मलहून खातून कहती है यकीनन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कायों की मेहनत का मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या करना है ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ लेफ के किले पहुँच जाते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि लेफ के पर याकूब साहब का परचम लहराया जाता है। फिर किले का दरवाज़ा खुलता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ उरहान अपने जख्मों को गर्म तलवार से दाग रहा था, जिसके बाद यूनुस एमरे कुछ लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर उरहान कहता है शुक्रिया अफंदी, आप हमारी मदद करने के लिए खिज़र की तरह आए। यूनुस एमरे कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, जिसके बाद वो उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहते हैं इंसान हर चीज़ से भागता है लेकिन वो अपनी तकदीर से भाग नहीं सकता। इम्तिहान का फ़ैसला हो चुका, सवालात भी हैं। ये सुनकर उरहान कहता है इम्तिहान का फ़ैसला हो चुका, सवालात भी हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इम्तिहान है। इम्तिहानात एक दूसरे के अंदर पोशीदा हैं। इंसाफ के साथ इम्तिहान लिया जाएगा, मकाम के साथ इम्तिहान लिया जाएगा, दौलत से इम्तिहान लिया जाएगा, इश्क से इम्तिहान लिया जाएगा। या तो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे या अपने रास्ते पर चलते रहोगे, या फिर नाकाम हो जाओगे और अपनी अकल खो दोगे। अब जबकि अल्लाह ने हमारी राहें मिला दी हैं तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? यह सुनकर हुलफिरा कहती है बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। उरहान कहता है हमारे लिए बैसे शर्फ होगा, जिसके बाद हुलफिरा भी उनके करीब बैठ जाती है। यूनुस एमरे कहते हैं इस तलवार की तरफ देखो, ज़ख्म भी इसी से लगाया जाता है और ज़ख्म इसी से दागे जाते हैं। इश्क भी इसी तलवार की तरह है, न फौलाद में, न तांबे में, न चांदी में, न सोने में, न ज़मरुद में और न ही याकूत में। इश्क तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। इश्क सूरज की तरह होता है, जिनके पास इश्क नहीं होता वो पत्थर दिल होते हैं। पत्थर दिल इंसान क्या करता है, जिस तरह सूरज ज़मीन को गर्म करता है और अंधेरे में रोशनी लाता है, इश्क भी बिल्कुल इसी तरह ताकतवर है। ये आपको तरोताज़ा करता है, जिस्म को गरमा देता है और आपकी राहें आसान कर देता है। क्या सूरज की रोशनी के बगैर कोई फल उग सकता है? मुरझा जाते हैं सब। इसी तरह इश्क के बगैर कोई भी नहीं रह सकता, सब मर जाते हैं, क्योंकि इश्क सबसे कीमती है। सरदार के बेटे, तुम सोच रहे होगे कि दरवेश राज की बात बताते बताते किधर निकल गया। इश्क के बगैर दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं और पत्थर दिल इस जहान में बुराई के अलावा कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये राज बता दिया, इश्क कायम रहे ताकि हम आशिकों में से हो जाएं। इश्क का मालिक जनाब हक है, जो सब कुछ देखता है, जानता है। वो इश्क का अक्स होता है। इस दुनिया में सलामती और खुशहाली लाने का यही एक वाहिद तरीका है। अजीम रब हमें इसका अक्स दिखाए। ये सुनकर उरहान कहता है आमीन। यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ किले में आ जाते हैं। इसी दौरान याकूब साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है। याकूब कहता है गर्मियान की सरजमीन में खुश आमदीद। उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया, आपकी फ़तह का इख्तिताम अच्छा हो। याकूब कहता है हो चुका। इसी दौरान उस्मान साहब की नज़र जरकुतई पर पड़ती है, जो कि वहीं पर मौजूद था। उस्मान साहब जैसे ही अपने घोड़े से उतरते हैं तो याकूब किलेदार का सर उसकी तरफ फेंकता है, जिसके बाद याकूब साहब ख्याल देखता है जब वो अपने सिपाहियों और सरदारों के साथ किले में मौजूद था, जिसके बाद किलेदार वहाँ पर आ जाता है और कहता है खुश आमदीद मेरे दोस्त। याकूब साहब आपने हमारी मदद की, अब आपके यहाँ पर आने की क्या वजह है? याकूब कहता है क्या हुआ, तुम मेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते किलेदार? किलेदार कहता है अगर आप मेहमान हैं तो हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। याकूब साहब कहता है हमें मेहमान बनना पसंद नहीं, हम इन तमाम ज़मीनों के मालिक बनना चाहते हैं। ये सुनते ही बाज़ंतीनी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो जाता है। आखिरकार याकूब किलेदार को पकड़ लेता है और कहता है ज़मीन का टुकड़ा टुकड़ा मेरा है। ये कहकर वो उसकी गर्दन काट देता है और हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगते हैं। इस ख्याल के बाद याकूब कहता है सबसे पहले उसने मेरे बहादुर जरकुतई को कैद किया तो मुझे इंतकाम लेना पड़ा। फिर उसके बाद उसने मेरे सरदारान में से उस्मान सरदार को कैद किया, मुझे इंतकाम लेना पड़ा। अल्लाह के हुक्म से मैंने सारा इंतकाम ले लिया।
जिहाद का रास्ता हम सब का रास्ता है उस्मान साहब, और ये सुल्तान को जचता भी है, लेकिन आपने डाकुओं को जमा किया और लश्कर की तरफ चल पड़े। आपका मकसद जिहाद नहीं, फतह नहीं, हमला है। ऐसा ही है ना सरदारान? जिसके बाद वो अपने ख़ास आदमी से फरमाननामा लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है, और इसमें लिखा हुआ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानत जान नहीं रियासत है, और ये दरमियान ओगलों के याकूब सरदार की अमानत है। तुम सब लोग याकूब साहब की बैयत करोगे और इनके पीछे खड़े रहोगे। ये मेरी आप सबके लिए आखिरी वसीयत है। ये कहकर सुल्तान मसूद की मुहर दिखाता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, ना वज़ीर आलम शाह की तरह और ना वालदा सुल्तान की तरह। याकूब साहब कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उनमें से कोई भी सुल्तान नहीं था। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।